resource person, Dr. Vignesh Swarnamohan, Chief Strategic and Outreach Officer, National Digital Library of India, IIT, Kharagpur, West Bengal. At present, we are in COVID-19 pandemic and lockdown. In this period, we are in the mental and emotional setback. All are worried about our life and future. This situation restricted our movements. We started valuing our good time we had before pandemic. Our education community is in the hand of online mode. So we are in a position to adjust our sails to reach our destination. Hence, seminars are now converted into webinars. At this juncture, I would like to wish the virtual forum of faculties and research scholars and students across India. At the outset I place my congratulations and appreciation to Dr. Anbu Jabamalar, librarian of our college, and her team, Dr. Kalpratha, Associate Professor and Head, Department of English, Dr. R. Ramya, Assistant Professor, Department of Chemistry, and Mrs. Sumalata, Assistant Professor, Department of Computer Science, for organizing this online forum to learn about National Digital Library of India. I am absolutely delighted to be a part of this academic forum, and I wish all the audience good luck to their academic pursuit. Here I have the responsibility to motivate all the staff of our college and other colleges to organize this type of webinars to prove their online academic excellence, also to guide and engage the students. I am glad to wish and welcome this virtual audience and organizers once again. Thank you, one and all. Thank you, Madam. Now I request our Principal, Dr. K. Mullai, to deliver presidential address. Over to you, Principal, ma'am. Thank you, Ramya. I am Dr. K. Mullai, Principal in charge, C. Kandasamy Naidu College for Women, Kadalur. Good afternoon, everyone. On behalf of C. Kandasamy Naidu College for Women, I welcome our chief guest, webinar organizers, my dear colleagues and students for this webinar. The current situation following the threat of the pandemic has brought a lot to the plight of our average lifestyle. Our ways of normal life have completely changed, but the world of internet converts the impossible things into a possibility. Internet influences every walk of life, like purchase items from their homes, teachers prepare their lectures, students prepare their assignments, people get educational information, etc. So ultimately, thanks to the internet. The webinar is also an invention of the internet, and through this webinar, we are going to learn the different aspects of NDLI, National Digital Library of India, by our eminent speaker, Dr. Vignesh Swarnamohan, Chief Strategic Outreach Officer, IIT Kharagpur. I wish all the conference participants and organizers a very pleasant and interesting time during this webinar. And I extend my best wishes to all of you. Stay home, stay safe. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, Madam. Now I would request our librarian, Dr. A. Anbu Jabamalar, who is the coordinator of this webinar, to introduce our resource person. Over to you, Malar, Madam. Thank you, Ramya. Am I audible, Ramya? Am I audible? Yes, Malar. Yes, Malar. You can proceed. Okay. One book is equal to 100 good friends. One NDLI app is equal to 5 crores e-resources. One book is equal to 100 good friends. One NDLI app is equal to 5 crores e-resources. Good afternoon to one and all. Dr. Anbu, I think you have to unmute yourself. So I request once again the participants to kindly mute your mic. Don't turn on your mic, because even if there is some disturbance and I had to mute everybody's mic, then ultimately the speaker's mic also gets muted. So I request Dr. Anbu to unmute her mic and then start.
Dr. Anbu Jabamalar. Okay, so I think share mic is still muted. I think let's not spend much more time on this. So Okay, sir. Okay, sir. So now, shall we start the session, sir? yes, I think so. Yes, over to you, sir. Yes. So I just wanted to know, is there anyone who can't understand Tamil? If yes, kindly put it in the chat message. Otherwise, I will continue in Tamil itself. Is there anyone? யாராவது தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? Is there anyone who can't understand Tamil? Dr. G, yeah, kindly mute your mic. Okay, I think நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ்லே பேசுகிறேன். ஸோ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் டைரெக்டாக போயிடலாம். Hello. 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 Yes. Malar. Yes. Yes. Yes, Ramya. Am I audible now? Yeah, you're audible now, sir. Can I ask Malar to proceed now, sir? It's okay. We will do it at the. Hello. Okay. We will Okay. start the presentation. What Okay. happened, Ramya? Malar, madam, session has started, so you mute yourself. Okay. ஓகே, என்னோட பேர் வந்து விக்னேஷ். ஸோ நான் வந்து NDLIல வந்து ஒரு டீம் மெம்பராக இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்காக NDLI வச்சாங்க, கிரியேட் பண்ணாங்க, யாருக்காக பண்ணது, என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்குது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், கூகுளுக்கும் NDLIக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அதுக்கப்புறம் எப்படி NDLI கிளப் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு 6 விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். Okay, so now let's first look at what is why NDLI. So இப்போ இந்த இந்தியா மேப் பார்த்தீங்கன்னா, this is as per the 2011 census, இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ். நல்லா பண்ணால் ஒரு 4 ஸ்டேட், கேரளா, கோவா, திரிபுரா, மிசோரம், அங்கே மட்டும்தான் லிட்ரஸி லெவல் இஸ் above 90%. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி லெவல் இஸ் பிலோ 75%. ஸோ இது வந்து அஃபிஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் ஐ எம் ஆடிபிள், ரைட்? ஸோ எல்லாருக்கும் கேட்குதா? கிளியராக இருக்குல்ல? Yes, sir, you can proceed now. ஷூர். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, ஒவ்வொரு மாதமும் 10 லட்சம் பேர் வந்து 18 வயசு ஆகுது அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் ரெடி டு கெட் இன் டு த ஹையர் எஜுகேஷனல் டிசிப்ளின். ஹையர் எஜுகேஷன்னா காலேஜுக்கு போகிற வயசு வந்து அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ சப்போஸ் அந்த எஸ்டிமேட் படி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு மட்டும் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா நீட்ஸ் 6 யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் 270 காலேஜஸ் எவ்ரி மந்த். அவ்வளோ பண்ணுறது வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு காஸ்ட்டு, ப்ளஸ் அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச். ஸோ உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறது, நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். மேபி ஒரு பிரின்சிபல் மேடம் கேன் வவுச் ஃபார் மீ. ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லுக்ட் அட் வேரியஸ் ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன். ஸோ Dr. Indu Priya, you need to mute your mic, please. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, they are looking at alternative solutions. ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்வயம் பிரபா, NPTEL, NDLI, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியலாக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க.
ஒரு நாலேஜ் அசட்டாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 2014-15 ரொம்ப அக்ரெசிவாக பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, ஸோ இப்போ இந்த பேண்டமிக் படி உங்கள் பிரின்சிபல் மேடம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, இந்த பேண்டமிக்கோட சுச்சுவேஷனில் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில இருந்து நம்ம ஊரில் இருக்க ஸ்மால் வில்லேஜ் லைப்ரரி வரைக்கும் எல்லா ஃபிசிக்கல் லைப்ரரிஸும் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. தட் மீன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் அக்சஸ் டு நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ். அது ஒன்று. அது போக இந்த லாஸ்ட் 5 to 7 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரிஸோட பட்ஜெட் வந்து டிராஸ்டிக்கலாக ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எக்ஸப்ட் வெரி ஃபியூ. அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பட்ஜெட் லைப்ரரியோட பட்ஜெட் கட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ரிசோர்ஸ் லைப்ரரிக்கு வந்து மெயின் ரிசோர்ஸ் என்ன புக்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், மேகசின்ஸ், சேனல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பீரியாடிக்கல்ஸ் வாங்குறது தான் வந்து மெயின் பட்ஜெட். ஸோ அது கட் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாங்குறத கம்மி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்சஸ் டு குவாலிட்டி நாலேஜ் வந்து நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்மியாயிடும். அதனால அல்டிமேட்டாக ரிசல்ட் என்ன ஆகும், அவங்களோட எஜுகேஷனல் அவுட்கம்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கோரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து இன்னொரு சேலஞ்ச். அது போக இப்போ நீங்கள் ஒரு லைப்ரரிக்கு போறீங்க, சப்போஸ் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து இந்த புக்கு வந்து உங்கள் லைப்ரரியில் எடுத்து படிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, உங்கள் கிளாஸில் ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. அட் அ டைம் அந்த லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதே புக் வந்து ஒரு 2 இல்லை 3 காப்பீஸ் வேணால் இருக்கும். அப்போ எத்தனை பேர் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ என்ன பண்ணுவோம், அல்டிமேட்லி அது மோஸ்ட் ஆஃப் த எனக்கு லாலாம் படிக்கும்போது என்னாச்சுன்னா, அது எங்கள் லைப்ரரியில் போய் எடுக்க போனோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் அந்த புக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பருக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ரிவிலேஜ். ஸோ அவங்க வந்து தே வில் டேக் தேர் ஓன் ஸ்வீட் டைம் டு ரிட்டர்ன் த புக். ஸோ நான்லாம் போய் நிறைய தடவை ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பரோட அவங்களோட ரூமில் போய், சார் கொடுங்க நாங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறோம் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் திரும்ப கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் இந்த லைப்ரரியில், ஃபிசிக்கல் லைப்ரரியில். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, லைப்ரரிக்கு போவோம், சர்ச் பண்ணுவோம், புக்கு வந்து இந்த செக்ஷனில் இருக்குன்னு காட்டும். நம்ம அந்த செக்ஷனில் போய் தேடணும்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு புக்கு மட்டும் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம பசங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் அந்த புக்கை ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க. அவங்க மட்டும்தான் அந்த புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அதை எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க. அது வந்து இன்னொரு ஆஸ்பெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பேக்லேயும் காட்டும், லைப்ரரியில் அந்த செக்ஷன்லேயும் இருக்கும். சப்போஸ் நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர் மட்டும் எடுத்து படிக்கணும்னு நினச்சி அந்த சாப்டர் தேடி பார்த்தோம்னா நம்ம பசங்க அந்த சாப்டர் மட்டும் கிழிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க. இல்லைன்னா அதை ஃபுல்லாக பென்சில் இல்லை பேனா வச்சு அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது பக்கம் என்ன ஆகும்னா, அதை ரீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்துடும். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு ப்ளஸ் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாருக்கும் குவாலிட்டி நாலேஜ் ரிசோர்ஸ் வேணும், எல்லாருக்கும் நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியாவை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. இன் 2016 ஒரு லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டாக லான்ச் பண்ணாங்க வித் வெரி லிமிடெட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் வெரி லிமிடெட் யூசர்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஆஸ் ஆஃப் டுடே இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 4,80,00,000 கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் வந்து NDLIல அவைலபிளா இருக்கு. கைண்ட்லி மியூட் யுவர் மைக் மிஸ் சீதா. ஸோ எல்லாருக்கும் திரும்பி நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன், உங்கள் மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் இட்ஸ் அனாயிங், கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ கைண்ட்லி அவாய்ட் அன்மியூட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ 2018 வந்து NDLI வந்து ஒரு நேஷனல் அசெட்டாக வந்து நேஷனலுக்கு டெடிகேட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ வந்து MHRD மினிஸ்டர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜவடேகர்ஜி அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணது. ஸோ NDLI அப்படி அதில் எப்படி நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சென்டரில் ஒரு NDLI ரெபாசிட்டரின்னு இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட வெப்சைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் எங்களோட சென்டரோட NDLIயோட ஒரு ரெபாசிட்டரி. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி வந்து அவங்க இஃப் தே வாண்ட் டு NDLI கூட கொலாபரேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட ஒரு 1000 நான் காப்பிரைட்டட் ஓப்பன் சோர்ஸ் டிஜிட்டல் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, தென் வி சைன் அன் MOU. அவங்க கூட ஒரு MOU சைன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடிஆர் ஹெல்ப் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவோம். அதுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களோட டெக்னிக்கல் டீம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க
ஐடிஆர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டிஜிட்டல் ரெபாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து நாங்கள் அவங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டாடேட்டா ஃபார்மேட் இருக்கு. மெட்டாடேட்டானா ஒரு ரிசோர்ஸை பற்றி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து எங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்கணும். அந்த டேட்டாவில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த மெட்டாடேட்டா மட்டும், அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் எங்களோட ரெபாசிட்டரி கொண்டு வந்துடும். சப்போஸ் ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து டெல்லியில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரிசர்ச்சருக்கு வந்து ஒரு டாபிக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடெக்னாலஜி பற்றி, பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பற்றி அவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணும்போது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியோட ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறாரு. எங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணுறாரு, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் அந்த ரிசோர்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டி அந்த ரிசோர்ஸ் அக்சஸ் பண்ணணும்னா அவர் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாரு, டெல்லியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் ஃப்ளைட்டில் வந்திருப்பாரு, சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு பை ரோடு வந்திருப்பாரு. ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கும். இதுக்கு வந்து அவர் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த ரிசர்ச்சர் வந்து என்டிஏல இருந்து சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அவரை பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து அவங்களோட ஐடிஆர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டிஜிட்டல் ரெபாசிட்டரிக்கு டைரக்ட் பண்ணுவோம். அந்த ரிசோர்ஸ் ஓப்பன் ரிசோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைரெக்டாக அந்த என்டையர் ரிசோர்ஸ் வந்து அந்த ரிசர்ச்சர், டெல்லியில் இருக்க ரிசர்ச்சருக்கு வந்து அவரோட சிஸ்டம்கே டைரெக்டாக போயிடும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்லி கண்டென்ட்டை வந்து கொலாபரேட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? நாங்கள் வந்து கண்டென்ட் வந்து நிறைய பேர் வச்சிருக்கவங்கட்டெல்லாம், இந்த மாதிரி ஓப்பன் நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கவங்கட்டெல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அவங்க கண்டென்ட் எல்லாம் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வந்து என்டிஎல்ஐல சேர்த்து வச்சிருவோம். இதுதான் வந்து என்டிஎல்ஐ ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஒரு 278 கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ என்ன மாதிரி கண்டென்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஜென்ரல் ஒர்க்ஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 crore கிட்ட வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து அதில் பற்றி அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபிலாசபி அண்ட் சைக்காலஜியில் 6.1 lakh ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ரிலிஜன் பற்றி ஒரு 2 lakh ரிசோர்ஸஸ். சோஷியல் சயின்சஸில் வந்து ஒரு 45 lakh கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. லாங்குவேஜ் வந்து 1 lakh. நேச்சுரல் சயின்சஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து 83 lakhs. டெக்னாலஜி வந்து 1 crore. த ஆர்ட்ஸ், ஃபைன் அண்ட் டெக்கரேட்டிவ் ஆர்ட்ஸ் வந்து 4.5 lakhs. லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரிட்டோரிக் வந்து 7.8 lakhs. ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரபி வந்து 6.1 lakhs. ஸோ இதை மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு 4,80,00,000 ரிசோர்ஸஸ் வந்து என்டிஎல்ஐல ஆஸ் ஆஃப் டுடே வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ இதில் மேஜர் கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு இபுக் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு மேஜர் ஆன்லைன் லைப்ரரி பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு 77 லட்சம் கண்டென்ட் வந்து அவங்க என்டிஎல்ஐ கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்ககிட்ட இருந்து நேஷனல் லைசன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சைட் சிஆர்எக்ஸ் வந்து ஒரு 52 lakhs, பப்மெட் சென்ட்ரல் வந்து ஒரு 38 lakhs, IEEE ஸ்பிங்கெல்லாம் வந்து வி ஒன்லி ஹேவ் மெட்டாடேட்டா. ஸோ அது மெட்டாடேட்டான்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன மாதிரி கண்டென்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எனி மேஜர் ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷனல் நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ். ஒரு ஃபேக்கல்டி பப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு தீசிஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டிசர்டேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், ஒரு லெக்சர் சீரீஸ் ஸ்லைட்ஸாக இருக்கலாம், ப்ளஸ் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம், ஒரு வீடியோ லெக்சராக இருக்கலாம், கிளாஸ் நோட்ஸாக இருக்கலாம், இ புக்ஸாக இருக்கலாம், ஆர்டிகல்ஸாக இருக்கலாம், அனுவல் ரிப்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம், ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம், டேர்ம் பேப்பர்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ், அசஸ்மெண்ட்ஸ், சொல்யூஷன்ஸ், கொஷின் பேங்க்ஸ், டேட்டா செட்ஸ், மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் அது வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிக்கிள் தான் வந்து மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட். ஆர்டிக்கிள் வந்து ஒரு 2,97,00,000, அதாவது அரௌண்ட் 3 கோடி ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள்ஸ் தான். புக்ஸ் வந்து ஒரு 64 லட்சம் புக்ஸ் இருக்கு. ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 12 லட்சம் இருக்கு. நோட்ஸ் வந்து ஒரு 11 lakhs, லா ஆக்ட்ஸ் 8.7 lakhs, லா ஜட்மெண்ட்ஸ் 8.7 lakhs, டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் 7 lakhs, தீசிஸ் வந்து 6.41 lakhs, ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து 5.3 lakhs, வீடியோ லெக்சர் வந்து 3.62 lakhs. இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ நான் இதை சொல்றதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. ஏன்னா கடைசி வந்து ஒரு குவிஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நான் பேசுறதெல்லாம் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்க. யூ ஹேவ் டு லைக் ஃபில் தட் ஃபார்ம், தென் ஒன்லி யூ வில் கெட் த, அதை பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும், சர்டிஃபிகேட், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் கிடைக்கும். ஸோ அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எங்களோட கண்டென்ட் வந்து ஒரு 5 விதமான கண்டென்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அதாவது வந்து ஓப்பன் அக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கண்டென்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து ஒரு டைப்.
ஸோ அதை வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு க்ரீன் லாக் ஓப்பன் ஆப்ஷன்ல இருக்கும். செகண்ட் வந்து என்னன்னா என்டிஎல் யூசர்ஸ், இந்த ஒரு மனுஷன் படம் போட்டு பொம்மை படம் போட்டு என்டிஎல்ஐன்னு எழுதி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்டிஎல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண யூசர்ஸ் மட்டும் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் அண்ட் என்டிஎல்ஐ வந்து ரெண்டுமே வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டை டெனோட் பண்றது. அதாவது ஃபுல் டெக்ஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு புக் இருக்குன்னா அந்த புக்கை வந்து நீங்க என்டையரா டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல படிக்கிறது பேர் தான் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அடுத்து வந்து லிமிடெட் அக்சஸ். லிமிடெட் அக்சஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா சரி ஒரு 100 பேஜோட ஆர்டிகல் இருக்கு, அதுல வந்து நீங்க ஒரு ஒரு 50 பேஜ் மட்டும் படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லிமிடெட் அக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோர்த்து வந்து என்னன்னா சப்ஸ்கிரைப்ட் அக்சஸ். சப்போஸ் இந்த IEEE இல்லை ஸ்ப்ரிங்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து எங்க இதுல வந்து மெட்டாடேட்டா மட்டும்தான் இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ உங்க காலேஜ்ல இருந்து IEEE இல்லை ஸ்ப்ரிங்கர் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா எங்க வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க டைரக்டா உங்க காலேஜ்ல இருந்து போகும்போது உங்க IP அட்ரஸ் செக் பண்ணும், இந்த IP அட்ரஸ் அலௌடா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது வந்து ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் அக்சஸ் ஆப்ஷன். ஃபிஃப்த் வந்து என்னன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ். ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ்னா அது வந்து ஒன்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IIT ஜோத்பூர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேக்கல்ட்டி பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் தேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இன்டர்னல் அக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ். தட்ஸ் நாட் ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ இதுதான் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ். இதை எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரைட் இந்த ஒவ்வொரு சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ரிசல்ட் கீழே ஒரு 3 ஐக்கான் இருக்கும். ஒரு கிரீன் கலர் லாக் ஓப்பன் ஆனது இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல வரும் உங்க இதுல. ஸோ இந்த கிரீன் கலர் லாக் ஓப்பனா இருக்கிறது இது வந்து அந்த அக்சஸ் ஆப்ஷனை டினோட் பண்ணும். ரெண்டாவது வந்து லாங்குவேஜ் ENG நீங்க போட்டிருக்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். மூணாவது வந்து கண்டென்ட் டைப். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அக்சஸ் ஆப்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ் ரைட் வைஸ் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ ஓப்பன் ரிசோர்ஸஸ். ஓப்பனும் NDLI தான் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ். அதாவது அந்த புக்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம். அந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2.74 crore அண்ட் 77 lakh ரிசோர்ஸஸ். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அரௌண்ட் 3.62 crore ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கும். அதாவது 75% ஆஃப் அவர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். அதை 3.62 crore வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் படிக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற 1.2 crore ரிசோர்ஸஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப்டாக இருக்கலாம், லிமிடெட் அக்சஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஆத்தரைஸ்ட் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கலாம். ஸோ யாருக்காக இந்த கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கண்டென்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கலாம், காலேஜ் கோயிங் யூத்ஸ், ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அகடமிஷியன்ஸ், ரிசர்ச்சர்ஸ், எடுப்ரனர்ஸ், லைஃப் லாங் லேர்னர்ஸ், யாரெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் வந்து NDLIல அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ எப்படி NDLI அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஏதாவது ஒரு சர்ச் இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இங்கே கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே போய் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணேன். சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு வர URL இருக்கு பாருங்களேன், அதுதான் நம்ம இதாக இருக்கும், ndl.iitkgp.ac.in. ஸோ இதுதான் வந்து NDLIயோட URL. இன்னொரு URL அவைலபிளாக இருக்குது, ndl.gov.in. ரெண்டுமே ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வர URL கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா எங்களோட ஹோம் பேஜ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ இதுதான் எங்களோட ஹோம் பேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மேலே ஒரு பாப்அப் விண்டோ இருக்கு பாருங்களேன், இதுதான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் டீம் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ண என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் பாப்அப் விண்டோ. இந்த பாப்அப் விண்டோ பற்றி நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சர்ச் பார் இருக்கும், சரிங்களா, சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணது என்னன்னா தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற சர்ச் பண்ணிட்டு இங்கே போய் சர்ச் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே வந்து லாங்குவேஜ் மொழி அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லணும், இந்த மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மொழின்னு இங்கே ஒன்று இருக்கா, இங்கே வந்து பை டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கும், இங்கிலீஷில் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இங்கே போய் தமிழ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டா எங்களோட வெப்சைட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தமிழில் படிக்கலாம். எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தமிழில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், தமிழ் லிட்ரேச்சருங்கிறத சர்ச் பண்ணிவிட்டு மொழியில் போய் தமிழில் இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணதில் எனக்கு வந்து ஒரு 2325 ரிசல்ட்ஸ் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சரை பற்றி வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் 20th century சிலோன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
கண்ணன் என் அப்படிங்கிறவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ இது மாதிரி நீங்க நிறைய ரிசோர்சஸ் வந்து படிக்கலாம். அடுத்த டாபிக் என்ன சர்ச் பண்ணேன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதுல என்ன பண்ணிட்டேன், லெஃப்ட் சைடில் இது யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் தான், ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஒன்று வந்து என்னன்னா, நீங்க சர்ச் கீவேர்ட் எதை பத்தி நீங்க தேட போறீங்களோ அதோட கரெக்டான கீவேர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று, அதுல வந்து எந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்க இந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல இங்க ஐக்கு பிறகு இ போட்டீங்கன்னா உங்களோட சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அதனால கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்கோட உங்களோட சர்ச் கீவேர்டு வந்து போடணும். ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். இங்க வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ல வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட்லயும் இங்க ரைட் சைட்ல கண்டென்ட் டைப்னு ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 ஃபில்டர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர்ஸ். இந்த 8 ஃபில்டர்ஸ் மொத்தம் வந்து ஒரு 11 ஃபில்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இதை பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்றேன் என்னென்ன ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ்னு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் லிட்ரேச்சர் இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணதுல எனக்கு வந்து ஒரு 6.7 lakh ரிசோர்சஸ் அந்த டாபிக் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பத்தி வந்திருக்கு. அடுத்து சர்ச் பண்ண டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச் டாபிக் வந்து சர்ச் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணேன், எனக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் வேணும். அப்போனா என்ன பண்ணணும், அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும், அங்கே போய் NDLI அண்ட் ஓப்பன்ங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரபி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து 20,000 ரிசல்ட்ஸ் வந்து அந்த டாபிக் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரபி பத்தி வந்துருச்சு. சரியா, அடுத்த டாபிக் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங். எனக்கு என்ன வேணும், ஒன்லி வீடியோ லெக்சர்ஸ் வேணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஃபில்டர் டைப் இருக்கும், கண்டென்ட் டைப்னு. அங்கே போய் நான் வீடியோங்கிறத சூஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து 1727 வீடியோ லெக்சர்ஸ் வந்து ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கை பற்றி அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். அடுத்து பயோடெக்னாலஜி. ஓகே, ஓகே. ஸோ பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு சர்ச் கீவேர்ட் போட்டு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் வந்து நேச்சுரல் சயின்சஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீடியோ மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1878 வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஆன் த டாபிக் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி பற்றி வந்திருக்கு. அடுத்து அல்ஜிப்ரா அண்ட் கால்குலஸ். ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணேன்னா தெர் இஸ் another filter called source. சோர்ஸ்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி 278 கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள தான் நாங்கள் சோர்ஸ்ன்னு இங்கே கூப்பிடுவோம். சரியா, சோர்ஸில் போய் கான் அகாடமி அப்படிங்கிறவங்ககிட்ட இருந்து வர கண்டென்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணதில் எனக்கு 10,208 ரிசோர்சஸ் ஆன் த டாபிக் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா அண்ட் கால்குலஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. அடுத்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிற டாப்பிக்கில் சர்ச் பண்ணேன். இப்போ வந்து எகெயின் சோர்ஸ் வந்து MITயோட ஓப்பன் கோர்ஸ் வேறும் அசீம் பிரேம்ஜி ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து மட்டும் வேணும் அப்படின்னு போட்டதில் 251 ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. அடுத்து வந்து என்னென்னா ரூரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் டெக்னாலஜிங்கிற சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் எனக்கு 1,38,000 ரிசல்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ இந்த பாப்அப் விண்டோ பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட லைட்டாக சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நீங்கள் NDLI ஹோம் பேஜை லாகின் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாப்அப் விண்டோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காகனா எங்கள் டீம் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து வேரியஸ் எஜுகேஷனல் லெவல் அண்ட் எஜுகேஷனல் டிசிப்ளினாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இன்ஜினியரிங்கு, சயின்ஸு, அதர் டிசிப்ளின்ஸு, லாங்குவேஜு, மேனேஜ்மெண்ட், லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியஸ் இதாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கண்டென்ட் மட்டும் வேணும்னா இங்கே ஸ்கூலில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு தேவையான கண்டென்ட்ஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதில் லிஸ்ட் பண்ணி வந்துடும். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் பார்க்கலாம். சிமிலர்லி UG சயின்ஸ்க்காக தேவையான கண்டென்ட்டு, அதர் டிசிப்ளின்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் பொறுத்த கண்டென்ட்லாம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண இந்த லிஸ்ட் வந்து இன்னும் பாப்புலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எங்கள் டீம். இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டான நம்பர்ஸ் இருக்கு, பட் இட்ஸ் பீங் பாப்புலேட்டட். அதே மாதிரி எங்களோட டீம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா COVID-19 பற்றி இருக்கிற வேரியஸ் ரிசர்ச் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல கொலேட் பண்ணி ஒரு ரெபாசிட்டரியாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹோம் பேஜ் இல்லை எந்த பேஜில் போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா அவுட்பிரேக் ஸ்டடி ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன், ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். அதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாப்அப் விண்டோ வந்துடும். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இதை நேரோ டவுன் பண்ணி உங்களோட ரிலவெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து தேடி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து
இப்போ இதை எப்படி ஒரு கண்டென்ட்னா இது எப்படி ஓப்பன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு டாபிக் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிங்கிற டாபிக்கை வந்து ஸோ am I audible? கிளியரா இருக்கா? Yes, sir. Okay. So I Yes, think sir. It's audible, sir. for somebody it's there is some problem. Okay. உங்களோட இன்டர்நெட் எங்கேயும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து அந்த இடத்துக்கு போய் நீங்கள் கரெக்டாக நின்றுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு டாபிக் நம்ம சர்ச் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு சோர்ஸ் வந்து லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்க கண்டென்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு சப்போஸ் எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது, இந்த கண்டென்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படி என்னன்னு பண்ணா இதை அப்படியே கிளிக் பண்ண வேண்டியதான். கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இங்கே மேலே வந்து 2 டேப் இருக்கும். ஒன்று வந்து கண்டென்ட்டு, இன்னொன்று வந்து மெட்டாடேட்டா. ஓகே, மெட்டாடேட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சப்போஸ் ஒரு புக் இருக்கு, அந்த புக்கோட டைட்டில், அதோட பேர் என்ன, அதோட ஆத்தர் யாரு, யாரு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, அதோட என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் வந்து அதில் டீல் ஆகுது, அதோட அப்ட்ராக்ட் என்ன, அந்த புக்கோட அப்ட்ராக்ட் என்ன, சரிங்களா? இது வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, எந்த டேட்ல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை தான் வந்து இங்க வந்து மெட்டாடேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மெட்டாடேட்டா பார்க்கணும். ஸோ இந்த வந்து டைட்டில், ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி வந்து டைட்டில், சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கு. கண்டென்ட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட், பப்ளிஷர் வந்து எக்ஸல் புக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஃபைல் ஃபார்மேட், லாங்குவேஜ், சப்ஜெக்ட் டொமைன், சப்ஜெக்ட் கீவேர்ட், எஜுகேஷனல் ரோல், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப், பப்ளிஷர் டேட். ஸோ இதுதான் வந்து மெட்டாடேட்டா. சப்போஸ் இப்போ வந்து இது உங்களுக்கு சரி இந்த கண்டென்ட் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க செகண்டா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா இந்த அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து இது ஓப்பன் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, ஓப்பன் இல்லை NDLI அப்படின்னு போட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ். அதை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க ஓப்பன் இருக்கு. அடுத்த விஷயம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இங்க ரைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க லாகின் ஆயிருந்தீங்கன்னா உங்க பேரை காட்டும். ஓகே, இப்போ இங்க நீங்க லாகின் பண்ணிருக்கீங்க, இது ஓப்பன் அக்சஸ் இருக்கு, இந்த கண்டென்ட் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிற டேப் இருக்கு தெரியுமா, இதை போய் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த என்டையர் கண்டென்ட் வந்து உங்களோட டெஸ்க்டாப்லயோ லேப்டாப்லயோ இல்லை உங்க மொபைல் போன்லயோ டவுன்லோட் ஆகி உங்க கைக்கு வந்துடும். இதை நீங்க வந்து எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். இதை கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தென் there will be some implications. இப்போ வந்து இதை நீங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக படிச்சுக்கலாம். இமேஜின் இப்போ வந்து நீங்க லாகின் பண்ணல. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன் என் பேர் அங்க இருந்துச்சு, இப்போ வந்து இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா லாகின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் லாகின் ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நான் அந்த கண்டென்ட்ங்கிறத கிளிக் பண்ண உடனே என்ன கேட்கும், ப்ளீஸ் லாகின் டு வியூ திஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லாகின் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். இந்த பாப்அப் விண்டோல என்னென்ன கேட்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இமெயில் ஐடி, சப்போஸ் நீங்க ஆல்ரெடி NDLIல ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட், இந்த கேப்சா என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகே, சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி NDLIல ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க, ஆனா அதோட பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்க, ஆனா அந்த இமெயில் ஐடி ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்க ஒரு பட்டன் இருக்கும், அக்கௌண்ட் ரிகவரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட் ரிகவரிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ண சொல்லும். ஸோ இங்க வந்து நீங்க எந்த இமெயில் ஐடியை வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடியை போட்டுட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட இமெயிலுக்கு வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட் ரிகவரி இமெயில் வரும். அதுல போய் நீங்க அந்த URL கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க எப்பயுமே NDLI பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ஆனா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா புதுசா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதுல வந்து உங்களோட 4 டீடைல்ஸ் தான் வந்து மேண்டேட்டரி டீடைல்ஸ். உங்களோட ஃபுல் நேம், உங்களோட இமெயில் ஐடி, ப்ரிஃபரபிளி பர்சனல் இமெயில் ஐடி, அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட், கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட், இந்த 4 டீடைல்ஸையும் கேப்சர் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க அப்புறமா கூட ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு. ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அந்த வெரிஃபிகேஷன் URL கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்டை போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த NDLIயோட 3,60,00,000 ரிசோர்சஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இது ஒரு வீடியோ லெக்சரா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளேயே வந்து இந்த வீடியோ லெக்சர் வந்து ப்ளே ஆகும்.
ஸோ நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன், என்டிஎல்ஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. ஒன்று வந்து என்னன்னா கரெக்டான சர்ச் கீவேர்ட் வித்தவுட் எனி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அது வந்து ஒன்று. ரெண்டாவது என்னன்னா வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா ஒரு 8 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னா அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஓப்பன் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போய் ஓப்பன் என்டிஎல்ஐ அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் மட்டும் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணுறீங்க, இந்த ஆத்தர்ட்ட இருந்து வேணும் அப்படின்னா ஒய்சாங் அப்படிங்கிற ஆத்தர்ட்ட மட்டும் வேணும்னா செகண்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து ஆத்தர். இங்கே வந்து ஒய்சாங் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒய்சாங்ட்ட இருந்து வர ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும். அடுத்து வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுவோம். இது வந்து உங்களோட சப்போஸ் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு சர்ச் டாபிக் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் மே கம் அண்டர் சோஷியல் சயின்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ரெண்டுலையுமே வர்ற சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க ரெண்டையுமே சூஸ் பண்ணிக்கணும். டிபெண்டிங் ஆன் த சர்ச் கீவேர்டு நீங்க வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியை சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபோர்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா ஃபைல் ஃபார்மேட். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்க போய் பிடிஎஃப் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். MP3 மட்டும்னா MP3. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல் டைப்பை வந்து நீங்க இதுல இருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபோர்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன். ஃபிஃப்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்ன லாங்குவேஜ். ஸோ என்டிஎல்ஐ ரிசோர்சஸ் வந்து ஒரு 300 லாங்குவேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது, போத் இந்தியன் அஸ் வெல் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல். சரியா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மாதிரி இங்கிலீஷ் அதில் தான் அதிகமாக இருக்குது, பட் 300 லாங்குவேஜில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜ் கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் இங்கே போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். சிக்ஸ்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னா லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப். ஸோ என்டிஎல்ஐ ரிசோர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு 60 லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆடியோ புக் ரிவ்யூ, புக்லெட்டு, கேஸ் ஸ்டடி, நியூஸ் பேப்பர், பீரியாடிக்கல், ஃபோட்டோகிராஃபு, போஸ்டர். ஸோ இது மாதிரி ஒரு 60 ஃபில்டர் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தேவையான லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப்பை வச்சு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். செவன்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னா சோர்ஸ். ஸோ இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். சோர்ஸ் வந்து நத்திங் பட் த கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர். சப்போஸ் இப்போ ஐஐடி கரக்பூர்லேருந்து போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே போய் நீங்கள் ஐஐடி கரக்பூர்னு போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐஐடி கரக்பூர்லேருந்து வர ரிசோர்ஸ் மட்டும் வரும். சப்போஸ் என்பிடெல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்பிடெல்லேருந்து வரது வரும். இன்ஃபிளிப்நெட் ஷோத் கங்கா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தீசிஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நேரோ டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8th இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர் என்னன்னா இது வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், மொபைல் ஆப்பில் இருக்காது. ஸோ இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும், இந்த கண்டென்ட் டைப் அப்படிங்கிற ஃபில்டர். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வீடியோ, ஆடியோ இந்த மாதிரி இது தேவையானதை வச்சு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது என்டிஎல்ஐ இன்டர்ஃபேஸை வந்து உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜ், இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, குஜராத்தி, மராத்தி, கன்னடா, மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ், ஸோ இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் யூஸ் இப்போ யங் ஜென்ரேஷனுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எங்களோட என்டிஎல்ஐ இதை வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்பாகவும் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து போத் பிளே ஸ்டோர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐ ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐகான், நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியாவோட ஐகான் ப்ளஸ் டைட்டில் வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா, பப்ளிஷர் வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும். அதே மாதிரி சிமிலர்லி நீங்கள் ஐ ஸ்டோர்லேயும் போய் சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து என்டிஎல்ஐயோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதான் ஹோம் ஸ்க்ரீன், என்டிஎல்ஐ ஆப்போட ஹோம் ஸ்க்ரீன். இப்போ இதில் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா மேலே வந்து ஒரு சர்ச் ஐக்கான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சர்ச் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டாப்பிக்கை என்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இங்கே வந்து நான் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் கீவேர்டை வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு கீபேட்லேயே வந்து சர்ச்ன்னு அந்த பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து ரிசல்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ இப்போ வந்து 41,573 ரிசல்ட்ஸ் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து நேரோ டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் இருந்தது. ஆனால் இங்கே வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து கீழே இங்கே ரைட் பாட்டம் கார்னரில் இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனில் பார்த்த எல்லா ஃபில்டர்ஸும் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்.
சோர்ஸு, கண்டென்ட் டைப்பு, அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபில்டர்ஸும் வந்து இருக்கும். இது நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற ஃபில்டர்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, சோர்ஸுங்கிற ஃபில்டரில் போய் அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணால் அப்ளை அப்படின்னு போட்டோன்னா, உத்தரப்பிரதேஷுங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வர்ற ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு 199 ரிசல்ட்ஸ். அந்த 199 ரிசல்ட்ஸையும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இப்படி தான் வந்து NDLA-யோட ஆப்பை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த டாபிக் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம். இந்த ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா, என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, 2 விதமான ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, NDLA-யோட மொபைல் ஆப்பை வந்து உங்களோட ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க. சரியா? ஸோ ப்ளே ஸ்டோர், ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனாக இருந்தால் ப்ளே ஸ்டோர் போங்க, ஐஃபோனாக இருந்துச்சுன்னா ஐஸ்டோர் போய் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, உங்களோட சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி, சப்போஸ் நீங்கள் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டு, இல்லை BA ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு, இல்லை BA தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்னா உங்களோட டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எங்களுக்கு சொல்லணும். இது வந்து இல்லை நீங்கள் டீச்சராக இருந்தீங்க, ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பராக இருக்கீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுறீங்களோ அந்த டாப்பிக்கில் வந்து கண்டென்ட் இருக்கான்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி எனக்கு வந்து நீங்கள் சேட் மெசேஜில் போட போகிறீங்க. எப்படி போட போகிறீங்க? இன்ஸ்டால் த ஆப். ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இன்ஸ்டால் த ஆப் போட்டுட்டு என்ன டாபிக் சர்ச் பண்ணீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கை பற்றி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஐ சர்ச் ஆன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு நீங்கள் சேட் மெசேஜில் போட போகிறீங்க. இதுதான் நீங்கள் 2 ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறீங்க. இப்போ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 5 minutes டைம் நான் கொடுக்க போகிறேன். என்னோட சிஸ்டமில் இப்போ வந்து 12:47. ஓகே, நீங்கள் வந்து 5 minutes 12:52 வந்து இந்த 2 ஆக்டிவிட்டி முடிக்கணும். சரியா? ஸோ அது வரைக்கும் அந்த 5 minutes வந்து உங்களுக்கு இப்போ டைம் அவைலபிளா இருக்கு. மிஸ்டர் அருள்மொழி, ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். ஸோ எனக்கு இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு சர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஒரே மெசேஜை போடுங்க. தனித்தனியாக இன்ஸ்டால்டு சார் அப்படின்னு தனியாக போட வேண்டாம். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நீங்கள் என்ன டாபிக் சர்ச் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி போட்டுட்டு எனக்கு மொத்தமாக இன்ஸ்டால்ட் அண்ட் ஐ சர்ச் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபவுண்ட் சோ மெனி ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற 3 மெசேஜை மட்டும் எனக்கு சேட் மெசேஜில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போடுங்க. சரியா? ஸோ இப்போ 245 பேர் நம்ம இருக்கோம். நீங்கள் அந்த 5 நிமிஷம் டைம் சொன்னேன், 5 நிமிஷம் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த 5 நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் உங்களோட கேமரா ஆன் பண்ண விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் ஆன் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுப்பேன் என்னோட அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்காக. ஸோ அந்த உங்கள் விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் அ கம்பல்சரி ஃபார் எவ்ரி ஒன். யாருக்கெல்லாம் விருப்பமாக இருக்கீங்க, who doesn't have much issue, you can turn on your camera, otherwise it's fine. I will take the screenshot without the mic video also. Thank you. So I'm going to mute my mic and all of you kindly mute your mic. So அருண்ததி searched on American literature என்கிற டாபிக்ல சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Kidney structure and found more than 200 resources. Okay, Miss Uma Maheshwari, good. டவுட் கேட்க சொல்றாங்க. Kindly mute your mic, please.
Kindly mute your mic, please. Vimalanathan. பத்து 85 Kindly mute your mic. Yes, Gayatri, kindly mute. Yes, sir. Very good afternoon to you, sir. மச் இதுல போடுங்கம்மா, சாட் விண்டோல போடுங்கம்மா. இது போறதா இருந்தாலும் மியூட் மைக் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. Okay, so I have taken the screenshots of almost all the participants. So I just want you may now turn off your camera. ஸோ உங்கள் கேமராவை நீங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். ஸோ இப்போ ஒரு people searched on real analysis, school books, microbiology in library section. I searched Internet of Things, installed and I searched algebra and found 4,49,000 results. Internet of Things, good. Which we installed and searched library science, good. The textbook is available, sir. So we may not have textbooks. ஸோ அது வந்து தட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ். டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எங்ககிட்ட இப்போ அவ்வளோவா இருக்காது. பட் உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அந்த டாப்பிக்கை பற்றின நல்லா புரிஞ்சிக்க அளவுக்கு கண்டென்ட்ஸ் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்கு. Indian English literature, okay. Computer science, information and religion. It's a lot of information. Okay. சரி, ஸோ இப்போ அந்த நம்ம கொடுத்த 5 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே டைம் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு, இது உங்களுக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்குலாம் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட். இப்போ நம்ம இங்கே 243 பேர் இருக்கோம் இந்த வெபினாரில். நீங்கள் எல்லாரும் உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 100 பேருக்கு, அவங்க வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த NDLI ஆப்பை பற்றி அவங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 10 குரூப்பில், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து மெம்பராக இருப்பீங்க. ஸோ NDLI ஆப்பை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க அவங்கக்கிட்ட. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நாலேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் சர்வீஸ் தட் யூஆர் டூயிங் டு த ஹியூமன் கைண்ட். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரிக்வெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த இதோட ரிப்பார்ட்டாமல் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்படின்னா தான் வந்து இதோட இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணதோட ப்ரைமரி பர்பஸ் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம செஷனை வந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஸோ நவ் வி வில் மூவ் அஹெட். ஸோ இப்போ நம்ம கூகுள் அப்புறம் NDLக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்க, இப்போ வந்து பாயல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு இருக்கு, 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிறாங்க. அவங்களோட மதர் டங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி. ஓகே, சிமிலர்லி அந்த பொண்ணு வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல சயின்ஸில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து இதை பற்றி மேக்னட்டிசம் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்குது. சிமிலர்லி ஷமிக்குங்கிற பையன் வந்து அவனோட PhDக்காக
மேக்னடிசம் பற்றி ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஸோ அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். 2 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, கூகுள் போனாங்க. கூகுளில் போய் மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 1,89,00,000 ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்க முன்னாடி டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, 2 பேருமே வந்து NDLI ஆப்பில் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க. 2 பேருக்குமே கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 11,16,624 ரிசல்ட்ஸ் 2 பேருக்குமே வருது. ஸோ இப்போ பாயல் என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் உங்களுக்கு வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பாயல் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்ன அப்ளை பண்ணுது, எஜுகேஷனல் லெவல் 5th to 8th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டு லாங்குவேஜ் வந்து ஹிந்தி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு 8 ரிசல்ட்ஸ் தான் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷமிக் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு வந்து கரியர் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணதில்ல, அவனுக்கு 219 ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 1,89,00,000 எங்கே இருக்குது, 8 எங்கே இருக்குது, 219 எங்கே இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து NDLIக்கும் கூகுளுக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போது கூகுளுக்கும் NDLIக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கூகுளோட எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சப்போஸ் மேக்னடிசம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மூளைக்கும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற வெப் பேஜஸ் எல்லாம் போய் சர்ச் பண்ணி அந்த மேக்னடிசம்ங்கிற வேர்டு இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து புல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண தெரியாது, அது எல்லாம் அந்த வேலையை வந்து சூப்பராக பண்ணும், அதுக்கு வந்து காம்படிஷனே கிடையாது. ஆனால் அதுக்கு வந்து என்ன செய்ய தெரியாது, அந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரு ஆத்தென்டிக் சோர்ஸா இல்லை அன்ஆத்தென்டிக் சோர்ஸ்லேருந்து வருதான்னு தெரியாது. ரெண்டாவது அது ரியல் இன்ஃபர்மேஷனா ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷனா தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து இது எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டா இல்லை நான் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டான்னு பார்க்க தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இது பாயலுக்காக தேவையா இல்லை ஷமிக்காக தேவையான்னு தெரியாது. இது வந்து எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணி எல்லாருக்கும் தேவையான கண்டென்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி போட்டுரும். ஆனால் NDLIல இருக்க கண்டென்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தேர் பிரைமரிலி எஜுகேஷனல் ரிலேட்டட் கண்டென்ட். ஸோ நாங்கள் எங்களோட கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக இருப்பாங்க, இல்லை ஒரு மேஜர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருப்பாங்க, இல்லை ஒரு பப்ளிஷராக இருப்பாங்க, இல்லை ஒரு காலேஜாக இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே பிரைமரிலி இன்டு எஜுகேஷனல் டிசிப்ளின் ஒன்லி. ஸோ எல்லா கண்டென்ட்டுமே வந்து தே ஆர் கியூரேட்டட் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் டிஃபரன்ஸ். ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா, யூ கேன் நேரோ டவுன் த ரிசல்ட்ஸ் யூசிங் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ NDLIல இருக்கிற ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து தே ஆர் பிரைமரிலி டிசைன் ஃபார் எஜுகேஷனல் ஃபில்டர்ஸ், எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவே வந்து ஃபில்டர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் கூகுளில் ஃபில்டர் ஆப்ஷன், அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எனக்கே வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரியாது. NDLIல வந்து அது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மூணாவது வந்து என்னன்னா, யூ கேன் மாடிஃபை சர்ச் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டென்ட் டைப், வீடியோ ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக குயிக்காக நேவிகேட் பண்ணிடலாம். ஃபோர்த் வந்து என்னன்னா, நேஷனல் லைசன்சிங். நேஷனல் லைசன்சிங் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து 2 பேர்கிட்ட வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. வேர்ல்டு இ-புக் லைப்ரரி, சவுத் ஏஷியா ஆர்கைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லைசன்ஸ் வாங்கி அது மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக அக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து கூகுள் வந்து இந்த மாதிரி நேஷனல் லைசன்ஸ் வாங்கி யாருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கல. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து NDLI மூலயமா இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிக் பிக்சர் எப்படி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி இப்போ நிறைய காலேஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆன்லைன் மூலியமாகவே கிளாஸ் எடுத்து ஆன்லைன் மூலியமாகவே அசஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் வந்து இது வந்து ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணி தே ஹவ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் ஸ்வயம் பிரபா, NPTEL, NDLI எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸாக கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மேபி 5 years or 10 years down the line, ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்தே நீங்கள் வந்து ஒரு கோர்ஸ்க்கோ, ஒரு சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்க்கோ, ஒரு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்க்கோ என்ரோல் பண்ணி நீங்கள் டிகிரியோ, அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷனோ, சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷனோ நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்னன்னா, NDLI கிளப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து இப்போ நம்ம நிறையா காலேஜஸில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ NDLI கிளப்போட ப்ரைமரி பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டு ப்ரொமோட் த கல்ச்சர் ஆஃப் ரீடிங். பசங்களை வந்து படிக்க வைக்கணும். இப்போ யங் ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து படிக்கிற லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ அந்த கல்ச்சரை வந்து திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும், NDLIயோட ரிசோர்ஸஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்காகவும் இந்த ட்வின் அப்ஜெக்டிவை வச்சு NDLI கிளப்புங்கிறத வந்து நாங்கள் எல்லாரையும் எல்லா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பரு
லைப்ரரியன் இல்லை ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் இல்லை ஒரு என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர் வந்து எக்ஸ் அஃபிஷியோ செக்ரட்டரி, பிரின்சிபல் அஸ் த எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் த கிளப், அவங்கள வச்சு ஒரு கிளப்பை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். உங்கள் காலேஜ்லேருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்போம். இட்ஸ் வேலிட் ஃபார் ஒரு வருஷம் அந்த சர்டிஃபிகேட் வேலிடாக இருக்கும். அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 2 ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா, உங்கள் காலேஜில் இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸை வந்து NDLA ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து என்னன்னா, ஒரு 10 ரீடிங் ஆர் நாலேஜ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று வந்து என்னன்னா இண்டிவிஜுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது, இல்லை ஃபேக்கல்ட்டியாக டேரெக்டாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதும் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணலாம். சின்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்போ யூஜிசிலேருந்து NAC இல்லை UGC NAC AICT இல்லை NBA அவங்க வந்து அக்ரெடிடேஷனுக்காக வர்றாங்க இல்லை வெரிஃபிகேஷனுக்காக வர்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து எந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் ரிசோர்ஸஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் NDLA அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வரும்போது கேட்பாங்க, NDLA யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ பேரை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு காட்ட முடியாது. அப்போ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் செஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி உங்கள் காலேஜில் இருக்கிற அந்த NDLA கிளப் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு அவேர்னஸ் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் போய் அவங்களோட ஃபெலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்ககிட்ட இருந்து 3 டீட்டெயில்ஸ் வாங்கணும். ஒன்று வந்து அவங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி. பர்சனல் இமெயில் ஐடி ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ அவங்க காலேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் காலேஜ்லேருந்து இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை டெலீட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இமெயில் ஐடி இருக்காது. ஸோ அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் லாங் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி, அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம், இந்த 3 டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கேப்சர் பண்ணி ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டு எங்களோட இமெயில் ஐடி ndl-support@aitkgp.ac.in கன்ஃபியூஸ்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வரும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அதில் போய் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த டெம்பரரி பாஸ்வேர்டை போட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணி அவங்க NDLA ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், இண்டிவிஜுவலாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா NDLAயோட ஹோம் பேஜ் போக வேண்டியது. ஹோம் பேஜில் போயிட்டு ரைட் பாட்டம் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐகான் இருக்கும். அந்த ரிஜிஸ்டருங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பேஜ் இன்னும் வரல, ஒரு நிமிஷம். இந்த ரைட் பாட்டம் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற அந்த பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணோன்னா NDLAயோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து 4 டீட்டெயில்ஸ் மேண்டேட்டரியான டீட்டெயில்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபுல் நேம், இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட். ஸோ இந்த 4 டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்மை மொத்தமே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாது. ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கேப்சா இந்த ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அக்ரி பண்ணிட்டு சைன் அப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஒரு சில பேருக்கு இது வந்து ஸ்பேம் ஃபோல்டரில் வந்துடலாம். ஸோ ஸ்பேம் ஃபோல்டரில் செக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஹோம் பேஜ்லேயே திரும்ப வந்து அக்கௌண்ட் ரிகவரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வந்துடும். ஸோ இப்படி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. அடுத்து வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒரு 10 ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணணும் வித்தின் 1 இயர். அது வந்து என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னா ஒரு லெக்சர் சீரீஸாக இருக்கலாம், ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் செஷனாக இருக்கலாம், ஒரு கோ ஃபிஷ் செஷனாக இருக்கலாம், ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங்காக இருக்கலாம், டிராயிங் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ரோல் பிளேயாக இருக்கலாம், ரைட்டிங் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ஒரு மேக்கர் ஸ்பேஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டிபேட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு 10 ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும். ஸோ சம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்டட் பை NDLA கிளப்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு 152 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து NDLA கிளப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்ல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் NDLA கிளப்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் இன்சென்டிவும் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சூன் வந்து ஒரு சர்க்குலர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. நல்ல NDLA கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவும் கொடுக்கறதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is what I wanted to share about NDLA. So from my end, I'm done with the presentation. So இப்போ நம்ம before we get into the question and answer session,
நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ சாட் விண்டோவில் வந்து அந்த குவிக்ஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம், அந்த குவிஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்மோட யூஆர்எலை வந்து ஷேர் பண்ண போறேன் சாட் விண்டோவில். ஸோ அதனால யாருமே இப்போ சாட் விண்டோவில் எந்த மெசேஜும் போட வேண்டாம். ஓகே, ஸோ இந்த மெசேஜ், இந்த யூஆர்எலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட அந்த குவிஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். Okay, so now I will share the screen. ஸோ இப்படி தான் வந்து எங்களோட அந்த குவிஸ்கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபார்மை. ஸோ இதில் என்ன பண்ண வேண்டியது, உங்கள் காலேஜ் பேர், அது ஆல்ரெடி நான் பை டிஃபால்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காலேஜ் பேரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு, சப்போஸ் நீங்கள் அதை அடுத்து வேறு காலேஜ்னா அதர்ஸில் போய் உங்கள் காலேஜ் நேமை டைப் பண்ணிவிடுங்க. இங்கே வந்து தயவுசெய்து எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க. உங்கள் நேம் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன்லையும் உங்களோட பேர்லையும் ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்டிஃபிகேட்லையும் அதே மாதிரி தான் வரும். அதுக்கப்புறம் யார் வந்து என்கிட்ட வந்து சார் நான் தப்பாக என்ட்ரி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா எங்களால் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஃபுல்லாக சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஸோ அதனால எங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் தப்பாக என்ட்ரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் தப்பான காலேஜ் பேராக இருக்கட்டும், உங்களோட பேராக இருக்கட்டும், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் த வெபினார், இன்னைக்கு நடந்த வெபினார் தான். ஸோ அதனால இன்னைக்கு 21/05/2020 அந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. தயவுசெய்து உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை மட்டும் போட்டுறாதீங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றையும் கரெக்டாக ரீட் பண்ணிட்டு ரிப்ளை பண்ணுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களோட டெசிக்னேஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்னா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அது போட்டிருக்கேன். உங்களோட இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி NDLA ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணுங்க, இல்லை அப்படின்னா நோ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நேம் த வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அட் NDLA. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு 11 கிட்ட ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி நல்லா ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க என்னோட ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்து. இல்லைன்னா இப்பயும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, NDLA ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்க, ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐக்கன் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா மேலே இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தே நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஓப்பன் புக் காம்படிஷன், குவிஸ்கம் காம்படிஷன் மாதிரி தான். ஸோ அதனால படித்து யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க, அவசரப்பட்டு யாரும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த வேரியஸ் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப்ஸ் அவைலபிள் இன் NDLA. ஸோ அதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் NDLA கண்டென்ட் அவைலபிள் இன் ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ், இதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். 5 access options பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓப்பன் அண்ட் NDLA are 2 of them, remaining 3 you have to find out. எப்படி, அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா how NDLA is different from Google, கூகுளும் NDLAக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் how NDLA helps to your learning during COVID-19 lockdown situation, அதை பற்றி ஒரு 100 வேர்டுக்குள்ள எழுதுங்க. ஓவரால் ஃபீட்பேக் அபவுட் NDLA, எப்படி இருக்கு ஓவரால் ஃபீட்பேக் பற்றி அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் NDLAக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபீட்பேக் அபவுட் த ஆன்லைன் வெபினார் கண்டக்டட் பை டாக்டர் விக்னேஷ், ஸோ அதையும் போட்டுட்டு உங்களோட ஃபார்மை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் 30 minutes டைம் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ 1:10 என்னோட சிஸ்டமில் 1:10 30 minutes டைம் இருக்குது. அவசரமே படாமல் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன். அதில் வந்து என்னோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்காது, ஸ்கேன் சிக்னேச்சர் இருக்காது. செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக நாங்கள் ஸ்கேன் சிக்னேச்சர் போட மாட்டோம். பட் யூ வில் கெட் அ சர்டிஃபிகேட். அதுக்கப்புறம் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் யார் யாருக்கெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து எங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டுருவோம் ஃபார் கிராஸ் ரெஃபரன்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் என்னோட திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் இட் வித் யூ. இப்போ நான் திரும்ப வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த URL, அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்மோட URL திரும்ப ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ கைண்ட்லி click that, open it and then fill the form. சரியா? So now I'm giving it to kindly mute your mic. So Dr. Ranbu Muller, kindly take it forward. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Hello. Sorry for the Thank you, disturbance, sir. Thank you very much, sir. Okay, Malar. Over to Malar.
One book is equal to 100 good friends. One NDLA app is equal to 5 crores e-resources. One book is equal to 100 good friends. One NDLA app is equal to 5 crores e-resources. Good afternoon to one and all present here. I thank Lord God Almighty for having this wonderful day for us. Our CKNC library is very proud and happy to welcome you all to this webinar. It's my pride and privilege to welcome and introduce the resource person of today's webinar, Dr. Vignesh Swarnamohan. Dr. Vignesh Swarnamohan is currently the Chief Strategic and Outreach Officer in National Digital Library of India, IIT Kharagpur. He is also the founder of Brilliant IAS Preparer, a mobile-based low-costing training solution for the civil services aspirants. Earlier to this, he worked with the Indian Public Library Movement and CSE e-Governance Services India Limited. Dr. Vignesh has managed large development projects like National Digital Literacy Mission, Cybergram Yojana, e-inclusion, IT training for rural SC/ST women beneficiaries, e-Vidya, innovative project for rural women, women digital literacy project, child labor family linkages project, financial literacy and investor awareness, legal literacy, tele-ophthalmology, digital diagnostic kits, and telemedicine centers. He has also conceived and implemented many innovative ICT-led policy initiatives for promoting inclusive growth in rural parts of India. Added to his Master of Philosophy in Public Management, Dr. Vignesh, to his credit, has done his doctorate in philosophy in the Center for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has been actively participating in various international forums like United Nations General Agreement on ICT 4D, Internet Governance Forum, e-Asia International Telecommunication Union, e-India, etc. Apart from all this, he is conducting 3 to 5 webinars per day in this lockdown period very patiently. We are indeed very happy to have you with us, sir. Thank you. Thank you, Madam. So actually, this is very useful presentation, sir. I hope all the information provided by you is helpful to all of us. Now let us move on to Q&A section. And I call Sumalata Madam to read all the questions in the chat box. Over to Sumalata Madam. Yes, thank you, Ramya Madam. Am I audible? Ramya ma'am, Yes. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Sumalata ma'am, can proceed. Okay, ma'am. Thank you, sir, for this very informative session. So far, we had some idea about NDLI. Now, it is very clear with the information you have shared with us. Let us move on to the questionnaire session. Hello. Yes, Sumalata ma'am. Yes, sir. Actually, கற்றவனுக்கு சென்றமிடமெல்லாம் சிறப்பு. நீங்க தமிழ்ல சொன்னதுனால எங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். I will check out chat box. Dear participants, if you have any queries, you can text it in the chat box. Please. கூட டைப் பண்ணலாம். யாருக்காவது இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்லயே டைப் பண்ணுங்க, நான் படிச்சுக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So there is a question from Mr. Mariappan. I have two Tamil books in India. So there is a question from Mr. Mariappan. He is asking, I have 2 Tamil books, how to deposit the content in India? So suppose if it's a non-copyrighted open resource material, and if you are associated with an institute, so far we have been participating with collaborating with only institutions. Suppose if you are associated with some institution, then your institution can collaborate with us to share your resource. Not
so far we have not done it with any individuals. So however, I request you to send an email after consulting with your college or university management. Thank you. Okay, there is a question from yes Subhasini of computer science department. Can we access IEEE resources, sir? ஸோ அதாவதுமா ஐட்ரிபிளியோட மெட்டாடேட்டா தான் இருக்கு. ஃபுல் டெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வரைக்கும் வரல. ஸோ அவங்க ஃபுல் டெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் ஷேர் பண்ணல. நீங்க வந்து மெட்டாடேட்டா பார்த்துட்டு நீங்க மெட்டாடேட்டா மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ அதை பத்தி அந்த டாபிக்கை பத்தி IEEE மட்டும்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா there are plenty of resources that are available. ஒரிஜினல் ஒர்க்கே நிறைய இருக்கும். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். நீங்க வந்து ஒரு ஆத்தர் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆதார் கார்டு எந்த கண்ட்ரியும் ஃபில்அப் பண்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. எங்கன போகணும்னா போஸ்ட் என்ன பண்றது போஸ்ட் ஆஃபீஸ். So there is a question from RCP, sir. Can I upload my own articles and thesis in NDL? So as I நான் ஏற்கனவே அவருக்கு டாக்டர் மாரியப்பன் சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக இப்போ வரைக்கும் யாரையும் நாங்கள் இது வரைக்கும் என்கரேஜ் பண்ணல. பிகாஸ் தெர் ஆர் சம் லிமிடேஷன்ஸ் தட் வி ஹேவ். காப்பிரைட் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய வயலேட் ஆகுறதுனால நம்ம வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட தான் டைப் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜ்ல இருந்து வர்றீங்கன்னா உங்கள் காலேஜ் வந்து ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி அது மூலியமா நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அது வந்து இப்போதைக்கு அலவுடு. The next question, sir. Question from Kulini Teresa Fatima, ma'am. Does the NDLI has any program to reach out to the rural areas at the primary level? நிறைய பிளான் இருக்கு மேடம், ஆனால் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்சஸ் டு டிஜிட்டல் டிவைசஸ். நான் வந்து நிறைய கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி இன்னும் அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலை. கனெக்டிவிட்டி இஸ் ஸ்டில் அ சேலஞ்ச். ஸோ எல்லாரையும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன், கைண்ட்லி மியூட் யுவர் மைக். ஸோ அதனால இன்னும் கீழே போகணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஜிட்டல் டிவைசஸும் வேணும். ஏன்னா குழந்தைங்க கிட்டலாம் ஃபோன் வந்து மேக்ஸிமம் அம்மா அப்பா கிட்ட தான் இருக்கும். அம்மா அப்பா வந்து தேர் ஸோ பிஸி வித் தேர் ஓன் ஒர்க், தே டோன்ட் கிவ் தெம். அது எப்போ கொஞ்ச நேரம் கிடைக்குதுன்னா குழந்தைங்க வந்து டைரெக்டாக கேம் விளாட்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கு. ஸோ that's still a challenge, but we are trying our level best. What is the difference between Thank you, sir, for educational level? So Dr. R. Selvi, the difference வந்து என்னன்னா educational levelனா club பண்ணி இருக்கும். Say for example 5th to 8th standard வந்து ஒரு specific clubbing. Educational level வந்து club பண்ணி வச்சிருப்போம். எஜுகேஷனல் டிகிரி வந்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி. ஆனால் அந்த ரெண்டு ஃபில்டருமே தெர் இஸ் அ சம் மைனர் பக். ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி வச்சு அவங்க மூலியமா நம்ம பண்றோம். ஆனால் பார்ட்னர் வந்து சப்போஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு யூஜி பிஜிக்குரிய ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஸ்கூலுக்குன்னு போட்டார்னா அது வந்து தப்பாயிடும். ஸோ அதனால அந்த ஃபில்டர் வந்து தெர் இஸ் ஸ்டில் அ சேலஞ்ச். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, லிங்க் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன், நம்ம சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம். So okay. You can ask the participants to turn on the video for Dr. R. Ramya. That's fine. But ensure that they are all presentable. So அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Okay, sir. Okay, sir. Dear participants, in order to take on screenshot, please turn on your videos. Thank you. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஒரு 16 பேர் ரெஸ்பான்ஸ் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க.